Chapter 2 Polynomials of Class 9. Polynomials that you studied in last year. Class 8 also we studied polynomials. Okay, here we can see that polynomial, it is actually one algebraic expression. Okay, a particular type of algebraic expression that is called polynomial. Okay, then in this chapter, then we will study remainder theorem and factor theorem. Two theorems also we will study from this chapter. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ പോളിനോമിയൽ പഠിച്ചു. പോളിനോമിയൽസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. നമ്മൾ പഠിച്ച എക്സ്പ്രഷനകത്തൊക്കെ വൺ വേരിയബിൾ ഉള്ളതായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം കുറേ എക്സ്പ്രഷൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ 2x, അടുത്തത് 3x, നെക്സ്റ്റ് -x, -1/2x. These all are algebraic expressions. Okay, there we can see one variable x and some constants. Okay, then after that we can see polynomials, some more. Here terms, we studied terms. What is terms, you remember? Okay, in this polynomial it is an expression x square plus 2x, that is an expression. Here we can see two terms, before and after the plus symbol we can see two terms. First term is x square, second term is 2x. Then in this polynomial we can see three terms, 3y square, that is the first term, 5y second term, and 7 is the third term. Okay, then another thing we studied from polynomial, that is coefficient. What is the meaning of coefficient? The number with that variable, that is known as coefficient. Here -x cube, -x cube is actually -1 into x cube, so -1 is the coefficient of x cube. Same way for x square, the 4 is the coefficient of x square. Then in 7x we can see 7 is the coefficient of x. Okay, then if we write only 2, then 2 is also a polynomial, and this polynomial is known as constant polynomial, and another name of constant polynomial is zero polynomial. Zero polynomial. Okay, then here we can see some algebraic expressions such as x plus 1/x, then root of x plus 3, third root of 5 plus 5 square. Then we can check these all are polynomials or not. Okay, here we can see these all are algebraic expression, but these all algebraic expressions are not a polynomial. What is the reason? Here we can see the first case, x plus 1/x, that is x plus x to the power of -1. Here power of x is -1. Then that is this -1, that is not a whole number. Then a polynomial, in a polynomial the variable's power, exponent of the variable should be a whole number. That is the condition of a polynomial. But here the power is -1, so that is not a polynomial. അവിടെ പവർ ഹോൾ നമ്പർ അല്ല, പവർ ഹോൾ നമ്പർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ അല്ല. ഇനി അടുത്തത് റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് 3 എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഈ എക്സിനെ നമുക്ക് എക്സ് ടു ദ പവർ ഓഫ് 1/2 എന്ന് എഴുതുന്നത്. റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് എക്സ് ടു ദ പവർ ഓഫ് 1/2 പ്ലസ് 3. അവിടെയും ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ പവർ ഹോൾ നമ്പർ അല്ല, അതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ കേസിൽ അതൊരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറാണ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഹോൾ നമ്പർ. ഇവിടെ ഈ 1/2 എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ, സോ അതും ഒരു ഹോൾ നമ്പർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷനും ഒരു പോളിനോമിയൽ അല്ല. ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ, തേർഡ് റൂട്ട് ഓഫ് 5 പ്ലസ് 5 സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ഈ വൈയുടെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് y ടു ദ പവർ ഓഫ് 1/3 ആണ്. അപ്പോൾ അതും ഒരു ഹോൾ നമ്പർ അല്ല, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് എ പോളിനോമിയൽ. അപ്പോൾ ഒരു പോളിനോമിയൽ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കേണ്ടത് പോളിനോമിയലിൻ്റെ അകത്തുള്ള വേരിയബിളിൻ്റെ പവർ എപ്പോഴും ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കണം, എന്നാലേ അതൊരു
പോളിനോമിയലാണെന്ന് പറയാനുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ വേരിയബിളിൻ്റെ പവർ ഹോൾ നമ്പർ ആയാലേ അതൊരു പോളിനോമിയൽ ആവും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. പോളിനോമിയലിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം പി ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ഓഫ് എക്സ്, ആർ ഓഫ് എക്സ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഈ എക്സ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേരിയബിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് പോളിനോമിയൽ. And here we can see y, r of y, that means y is the variable there. We can see y cube plus y plus 1, s of u there, u is the variable, so that is 2 minus u square plus 6u to the power 5. And here we can see x to the power 150 plus x to the power of 149. There total 151 times, because here the highest power is highest power is 150 and one constant time is also there, so total 151 times will be there. Okay, so here we can see the polynomial p of x, q of x, r of y, t of u, that way different type of polynomials we can see. Then first we say different names types of polynomials, that is if the polynomial having only one term in a polynomial, that means these type of polynomials 2x, 2, 5x cube minus 5x square, u to the power 4, here all we can see ഒരു പവറേ ഉള്ളൂ. That type of polynomials are known as monomials. Mono means one എന്നല്ലേ, കൊണ്ട് monomials. Okay, so remember the name of that type of polynomial, that is monomials. Here polynomial with the one term, that is known as monomial. ഇനി അതുപോലെ polynomial with two terms ആണെങ്കിൽ that are known as binomials. Polynomials with two terms, that are known as, ഇവിടെ two terms വന്നാൽ binomial, one term ആണെങ്കിൽ monomial. ഓക്കെ, ഇനി three terms ഉള്ളതപ്പം trinomials എന്ന് പറയും. three terms വന്നാൽ trinomial. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഈ പോളിനോമിയൽ, മോണോമിയൽ, ബൈനോമിയൽ, ട്രൈനോമിയൽ, ഇതിനെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ജനറലി പോളിനോമിയൽ എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. ഇവിടെ പി ഓഫ് എക്സ്, ഇവിടെ ഒരു പൈ വന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് നോ പ്രോബ്ലം, അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം പോളിനോമിയലാണ്. ഇവിടെ √2 വന്നു, പക്ഷേ അത് പോളിനോമിയലാണ്, കാരണം അവിടെ വേരിയബിളിൻ്റെ പവർ അല്ല, √2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റാണ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ പോളിനോമിയൽ. ഇനി പോളിനോമിയലിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പോളിനോമിയൽ, മോണോമിയൽ, ബൈനോമിയൽ, ട്രൈനോമിയൽ അങ്ങനെ പറയും. ഇനി പോളിനോമിയൽ ഡിഗ്രിയെ ബേസ് ചെയ്ത്, പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പോളിനോമിയലിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ. അപ്പോൾ ഈ പോളിനോമിയലിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 7, എക്സിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ 7 ആണ്, അതുകൊണ്ട് 7 ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി മീൻസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് എ നോൺ സീറോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോളിനോമിയൽ, ഓക്കെ, ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി 0 ആയിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പോൾ 7 ഒരു നമ്പർ 2 എന്ന് മാത്രം ഒരു പോളിനോമിയൽ, 2 ദാറ്റ് ഈസ് എ പോളിനോമിയൽ, അവിടെ വേരിയബിൾ ഇല്ല. അപ്പം ഈ 2നെ നമുക്ക് 2 × x to the power 0 എന്ന് എഴുതാം. 2 × 1 ആണ്, 1നെ നമുക്ക് x to the power 0 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പവർ 0 ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ, ഈ 2നെ, ഈ 2 നമുക്ക് എഴുതുന്നത് 2 × 1 എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് 2 × x to the power 0 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈ എക്സിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ് അവിടെ. ഓക്കെ, സോ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോളിനോമിയലിൻ്റെ പവർ എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഗ്രി കാണാൻ ഇതിനകത്ത് ഹയസ്റ്റ് പവർ 5 ആണ്, അപ്പോൾ ഡിഗ്രി 5. ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ 8 ആണ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ പവറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോളിനോമിയലിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാണ് എ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി 1. ഡിഗ്രി 1 വന്നാൽ ആ ടൈപ്പ് പോളിനോമിയലിനെ പറഞ്ഞത് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ. ഓക്കെ,
ഇനി പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി 2 ആകുമ്പം ഡിഗ്രി 2 ആയാൽ പോളിനോമിയലിനെ പറയുന്നത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ. ഓക്കെ, പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി 3 ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നത് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ. അങ്ങനെ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി 1 ഉള്ളത് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ, 2 ഉള്ളത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ, 3 ഉള്ളത് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ. ഓക്കെ, ഇനി ജനറലി ഒരു പോളിനോമിയലിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണത്, ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 പ്ലസ് എക്സെട്ര a1x പ്ലസ് a0. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ജനറൽ പോളിനോമിയലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, 0 പോളിനോമിയൽ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ ഡിഗ്രി 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു എക്സസൈസ് നമ്മൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാറായി. അപ്പം ഈ എക്സസൈസിൽ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസിനകത്തുള്ള 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയണം. അത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആർ പോളിനോമിയൽസ് ഇൻ 1 വേരിയബിൾ ആൻഡ് വിച്ച് ആർ നോട്ട്? 1 വേരിയബിളിലുള്ളത്, ഇതിനകത്ത് ആകെ എക്സ് എന്നൊരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1 വേരിയബിൾ പോളിനോമിയലാണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ, ഇവിടെ y മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ 1 വേരിയബിൾ polynomial. ഇവിടെ t only, so that is okay. Here 1 variable, but in this case we can see here 3 variables are there, x, y and t, so it is not correct. Okay, now we can move to the second question. Write the coefficient of x square. x square ന്റെ കൂടെ വരണ നമ്പർ, അതാണ് coefficient of x square. അപ്പോൾ ഇതാണ് x square ഉള്ള ടൈം, ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരണ നമ്പറില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും. എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ. സോ ദ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് 1. ഇവിടെ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ചോദിച്ചാൽ -1. എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് -1. ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന നമ്പർ π/2 ആണ്. π/2 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ, സോ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് π/2. ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ്, എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഒരു ടേം ഇല്ല, സോ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റും ഇല്ല, 0 എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗീവ് 1 എക്സാമ്പിൾ ഈച്ച് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി 35. ഒരു ബൈനോമിയൽ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈനോമിയൽ പോളിനോമിയൽ എഴുതണം, അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി 35 ആയിരിക്കണം. ബൈനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ടൈംസ് വരാം, അതിനകത്ത് ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി 35 ആകും. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, എക്സ് ടു ദ പവർ ഓഫ് 35. ഓക്കെ, ഇനി പ്ലസ് 8 എന്ന് എഴുതിയാൽ അതൊരു ബൈനോമിയലാണ്, 2 ടൈം ഉണ്ട്, ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി 35 ആണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയെന്ന് മാത്രം. എക്സ് ടു ദ പവർ ഓഫ് 35 പ്ലസ് 8, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, വൈ ടു ദ പവർ ഓഫ് 35 പ്ലസ് ടി എന്ന് എഴുതിയാലും കറക്റ്റാണ്. അവിടെ ബൈനോമിയലായിരിക്കണം, 1 വേരിയബിളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി 2 വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടായാൽ കുഴപ്പമില്ല, പവർ ഹയസ്റ്റ് പവർ 35 ആണ്. ഓക്കെ, സെയിം വേരിയബിൾ എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് y ടു ദ പവർ ഓഫ് 35, y ടു ദ പവർ ഓഫ് 5 അല്ലെങ്കിൽ y ടു ദ പവർ ഓഫ് 34 ഇതൊക്കെ എഴുതിയാലും കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് എ മോണോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി 100. ഒറ്റ വേരിയബിളേ ഉണ്ടാകാവുള്ളൂ, ഡിഗ്രി 100 ആണ്. അപ്പം ഞാൻ എക്സ് ടു ദ പവർ ഓഫ് 100 അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ പവർ ഓഫ് 100 എന്ന് എഴുതാം. കാരണം മോണോമിയൽ ഒരു ടൈമേ വരാവുള്ളൂ, ഒരു ടൈമിൽ ഡിഗ്രി 100 ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. റൈറ്റ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പോളിനോമിയൽസ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിഗ്രി എഴുതാൻ. ഇതിനകത്ത് ഹയസ്റ്റ് പവർ നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിനകത്ത് ഹയസ്റ്റ് പവർ 3, ഇവിടെ 2, ഇവിടെ 1, ഇതിനകത്ത് 0. ഇനി ക്ലാസിഫൈ ആസ് ലീനിയർ, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആൻഡ് ക്യൂബിക്. അപ്പം ഡിഗ്രി 1 വരണത് ലീനിയർ. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഡിഗ്രി 2 ആണ്, അപ്പോൾ ഇത് ക്വാഡ്രാറ്റിക്കാണ്. ഇത് ക്വാഡ്രാറ്റിക്, ഇത് ക്യൂബിക്, ഇത് ക്വാഡ്രാറ്റിക്, ഇത് ലീനിയർ ആണ്, അപ്പോൾ ലീനിയർ, ഇതിനകത്ത് ലീനിയർ, ഇതിനകത്ത് ക്വാഡ്രാറ്റിക്, ഇത് ക്യൂബിക്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിളും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനിലോട്ട്